to locate the capital city in a central place of the state around Vijayawada with 3 mega cities and 14 smart cities. It is proposed to go for land pooling system to be worked out by a cabinet subcommittee in Disha. విజయవాడలో క్యాపిటల్ సిటీని పెట్టడం మనస్ఫూర్తిగా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. आज इस अमरावती सांस्कृतिक नगरी से मैं आंध्र वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार साथ रहेगी, लागू करेगी, ये मैं विश्वास दिलाने आया हूं. జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఇస్ a big scam. రాజధాని విధులను 3 ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి నిర్ణయించడమైనది. An unforgettable day in the history of Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, separate Telangana and United Andhra Pradesh movements have been started. In Parliament, a separate Telangana state was announced. The bill is passed. 2nd of June 2014 is declared as Bifurcation Day. Andhra Pradesh Recognisation Act 2014 was framed and came into force, and it got approved on the 18th of February in Lok Sabha and on the 20th of February in Rajya Sabha. The then Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, gave 6 important promises to Andhra Pradesh. Special status to Andhra Pradesh, declaring Polavaram as a national project, arranging railway zone to Visakhapatnam, giving special packages to backward areas in Andhra Pradesh, giving support for the overall development to construct the Andhra Pradesh state capital, arranging central and well-known educational institutions in the state, giving funds to reduce financial deficit. These are the most important promises made out of many. They made people of Andhra Pradesh believe that a special status will be given, but they did not even make law for the promises made. They did injustice for the Andhra people. For me, IIT is important, IIIT is important, ISR was important, special status also is important, railway zone also important, industries in Rayalaseema also important. Special status is important. That will not solve all the problems automatically. They made people of Andhra Pradesh believe that a special status will be given, but they did not even make law for the promises made. They did injustice for the Andhra people. చాలా అన్యాయంగా అశాస్త్రీయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగింది. కొద్దిమంది రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కోట్లాది మంది ప్రజల యొక్క ప్రగతిని కుంటుపరిచారు. లోటు 16,000 కోట్లు ఉంటుందని చెప్పినటువంటి కేంద్రం 16,000 కోట్లు భర్తీ చేయలే. అట్లాగే ఆ రోజు పార్లమెంటు సాక్షిగా అనేక హామీలు ఇచ్చారు. కొన్ని లిఖితపూర్వకంగా ఉన్నాయి, కానీ అందులో చాలా భాగం ఇవాళకి కూడా అమలు కానటువంటి పరిస్థితి జరిగింది. అట్లాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు కానీ, ఉమ్మడి ఆస్తుల యొక్క విభజన కానీ అనేక అంశాలలో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం జరిగింది. Geographically, the high-income city Hyderabad is in the state of Telangana. Without a capital city, Andhra Pradesh has got pathetic. 2014 elections got much more prominence. People got ready to elect the government for Andhra Pradesh state, which has 13 districts. All the political parties stood in the elections with their promises. TDP was elected by the people. 8th of June 2014, Mr. Chandra Babu Naidu took an oath as CM of the bifurcated Andhra Pradesh. Nara Chandrababu Naidu ane nenu Andhra Pradesh Rashtra Mukhyamantриగా దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. After electing the ruling party, important things in people are special status and capital city for the newly formed Andhra Pradesh state. Developing the capital city with proper planning is a great opportunity, but that's not an easy task. Selecting the capital city has become crucial. To decide a place for the capital city, central government has chaired former Home Minister Secretary Mr. Sivarana Krishnam and constituted a 5-member committee. On the 27th of August 2014, this committee has submitted its report to the Home Minister, Mr. Rajnath Singh,
This committee stated only about the favourability or unfavourability of the lands. It did not state any particular place or city for the capital. మీకు ఏసీబీ ఉంది, నాకు ఏసీబీ ఉంది. మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, నేను కూడా నా ఏసీబీ హైదరాబాద్ లోనే ఉంది. నిన్ను బ్రహ్మ దేవుడు కూడా రక్షించలేడు, జాగ్రత్త అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే ఏ శాస్తి కావాలో నీకు ఆ శాస్తి అయి తీర్త జాగ్రత్త. Because of this, the immediate development of capital city came into prominence with the help of the Freedom Committee. Voting happened in northern Andhra, Rayalaseema and central Andhra. About 50% of the voting stated an option that the capital city should be at the centre between Krishna and Guntur. By considering all the reports, the Chief Minister Babu said that the place between Vijayawada and Guntur was considered for the capital city and announced the same during September 2014. 25 revenue villages land of 217.23 square kilometres from Mangalagiri to Luru, Tadi Pali Manda is decided as a people's capital, is decided and announced as advanced Amaravati. Pooling thousands of square kilometres of land to construct a modern capital in an international standard is not an easy task. అమరావతి రాజధానికి దాదాపు 34,323 ఎకరాలు, 29,281 కుటుంబాలు ఈ యొక్క అమరావతి రాజధానికి భూములు ఇవ్వటం జరిగింది. రాజధాని నిర్మాణానికి భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఇటువంటి భూ సమీకరణ పథకం అనేది ఇంతవరకు రాలేదు ఇంత పెద్ద ఎత్తున. ఎక్కడన్నా రాయపూర్లో ఇటువంటి చోట కొన్ని చోట్ల జరిగినటువంటి ఉండే కూడా అవి చాలా కొద్ది మొత్తంలో, కానీ ప్రపంచంలో కనీ వినేటటువంటి రీతిలో అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ ఖజానా నుండి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు కాకుండా దాదాపు 34,000 ఎకరాలని పైన ఈ రైతులందరూ కూడా ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి, ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి మాటలు నమ్మి, దానితో పాటుగా తమ యొక్క ఆర్థిక లబ్ధితో పాటు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రజలందరికీ కూడా ఒక అభివృద్ధి జరుగుతుంది, వారి జీవితాల్లో కూడా మెరుగవుతాయి, రాష్ట్రానికి రాజధాని అందించినటువంటి ఘనత ఉంటుంది అనేటువంటి త్యాగ నిరతితో దాదాపు కన్నతల్లి లాంటి 34,000 ఎకరాలని రాజధాని నిర్మాణానికి అందజేయటం జరిగింది. మేము ఇచ్చింది ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీకి కాదు, లేకపోతే అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి భూములు ఇచ్చాం. Because of this, both the parties, the government and people purposes are fulfilled. To develop a capital city in the state of losses, Andhra Pradesh got lands without spending a penny. The people who donated the land were profited. Along with the announcement of capital city Amaravati, government has announced 14 smart cities and 3 mega cities and designed divide and rule policy plan. Because of all the progress in the state legislative assembly, along with the opposition party, all the parties agreed Amaravati as a capital city. విజయవాడలో క్యాపిటల్ సిటీని పెట్టడం మనస్ఫూర్తిగా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎస్ కారణం ఏమిటో తెలుసా అధ్యక్ష? కారణం మన రాష్ట్రం ఇప్పటికే 13 జిల్లాల చిన్న రాష్ట్రం అయిపోయింది. 13 జిల్లాల చిన్న రాష్ట్రంలో మళ్ళీ ఒక ప్రాంతానికి ఇంకొక ప్రాంతానికి మధ్య చిచ్చులు పెట్టడం ఇష్టం లేక మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నాం. APC RDA. To plan the biggest capital city, a proper development plan should be made on behalf of this CRDA is introduced by the government. To regulate the law, policy and safety, the bill is amended in Assembly in December. This bill is very important to people who gave the land to Amaravati capital and the people from Amaravati. 14th of December 2014, a deadline is decided for land pooling. During January 2015, Capital City Notification Master Plan was released. A total of 8,603 square kilometre of land is declared as the capital area by the government. In Amaravati, to provide basic facilities and to continue developmental activities, government arranged ADCL organisation.
ADCL invited tenders under this organisation. Because of this, thousands and crores of rupees, work got started. విభజన చట్టంలో చాలా స్పష్టంగా నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిలో అవసరమైనటువంటి రాజధానికి ఎసెన్షియల్గా అవసరమైనటువంటి భవనాలు అంటే సెక్రటేరియటు, అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, అట్లాగే ఉద్యోగస్తులకి భవనాలు, ఎమ్మెల్యేలకి భవనాలు, హైకోర్టు జడ్జీలు వాళ్ళందరికీ భవనాలు, వీటన్నిటికీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో మౌలిక వసతులు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం సమకూరుస్తుంది అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ప్రతిమా రాష్ట్రాలు కొత్తగా ఏర్పడినాయి. వాజ్పేయి గారు ఉండగా జార్ఖండ్ ఏర్పడింది, అట్లాగే ఛత్తీస్గఢ్ ఏర్పడింది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఏర్పడిన పరిస్థితి ఇది వేరేది. ఇక్కడ సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యమం జరిగింది చాలా బలంగా మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో. అట్లాగే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలని వాళ్ళు కోరారు. చివరికి పార్లమెంట్లో చేశారు. కాబట్టి అప్పటికే 16,000 కోట్ల రూపాయల లోటు ఉందని చెప్పి లెక్కగట్టినటువంటి పరిస్థితులలో నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ కొత్త ప్రభుత్వానికి రాజధానికి కావాల్సినటువంటి ఇవి ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి తలకు మించిన భారం అవుతుంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం మేమే సమకూరుస్తామని చెప్పి అందులో స్పష్టంగా రాశారు అది. While the work for the development of the capital city is happening, politically many allegations are being raised on the selling and purchasing of lands in the capital city, Amaravati. In this imputation, inside trading is the important one to consider. What is meant by inside trading? అమరావతి రాజధానిని 3 ముక్కలు చేయాలి అనే దుష్ట ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు వివిధ వివాదాస్పదమైనటువంటి ఆరోపణలు కూడా చేశారు. వాటిలో ఒకటి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్. ఆ పదమే సామాన్య ప్రజలకి కొత్త. షేర్ మార్కెట్లో వినియోగించేటువంటి ఆ పదాలని అమరావతి రాజధాని భూములకు వర్తింపజేసి ఆరోపణలు చేశారు. దానిపైన హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు కూడా విస్పష్టమైనటువంటి తీర్పు వెలువరించాయి. అలాంటి వాటికి ఆస్కారమే లేదు, అది జరగలేదు అన్నటువంటి పద్ధతుల్లోనే. 22nd of October 2015, Amaravati Foundation Day. The day has come for the immense event. On the hands of Prime Minister Narendra Modi, the first step for Amaravati was taken. According to the hopes of people for a people's capital, the development of this world-class capital was going forward. ప్రజలకు ఆశలకు అనుగుణంగా ఒక ప్రజా రాజధాని, వరల్డ్ క్లాస్ రాజధాని కట్టడానికి మనం ముందుకు పోతున్నాం. మనమందరం ఈ ప్లేస్లో అసెంబ్లీ అయ్యామంటే దానికి కారణం ఇక్కడుండే రైతాంగం. అసాధ్యం అనుకున్నటువంటి 33,000 ఎకరాలు భూమిని స్వచ్ఛందంగా రైతులు ఇచ్చారంటే ఆ రైతులందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. అలాంటి స్ఫూర్తిని చూపించారు. आज इस अमरावती सांस्कृतिक नगरी से मैं आंध्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो भी बातें कही गई हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट के साथ भारत सरकार साथ रहेगी, लागू करेगी, ये मैं विश्वास दिलाने आया हूं. To develop the capital city faster, a construction of temporary secretariat has been decided. The work is moving faster under government. 17th of February 2016, in Tuluru from Velagapudi district. Foundation was laid and only in 7 months the secretariat was constructed and created a record by November 30. Similarly, in 192 days, Lok Sabha was constructed and created a record. Every construction designed to be in Amaravati is of advanced technology. To construct houses and many towers, a new share wall technology is used. నా పేరు బాల. నేను ఇక్కడ ఏపీ జ్యుడిషియల్ కాంప్లెక్స్లో P&M డిపార్ట్మెంట్లో సూపర్వైజర్గా చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ వర్క్ చాలా శరవేగంగా జరుగుతూ ఉంది. అనుకున్న సమయానికి కూడా అన్ని పనులు పూర్తవుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వర్కర్లు కానీ, అధికారులు కానీ, నా పై అధికారులు కానీ అందరూ కూడా చాలా చొరవ తీసుకొని చాలా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. చూస్తూ ఉన్నారు, నైట్ కూడా పనులు జరుగుతూ ఉన్నవి.
దాదాపుగా 3,000 మంది కార్మికులు రాత్రి పగలు కష్టపడి ఈ పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇతర అధికారులు మన జ్యుడిషియల్ కాంప్లెక్స్ని అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేయడానికి కూడా చాలా వరకు తమ వంతు సాయంగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. అనుకున్న సమయానికి పనులు మాత్రం పూర్తవుతాయి. Huge buildings and the construction of CRDA is done by using PCOST technology. Because of this, the construction is happening in a very short time. On the other hand, there were many accusations that were raised. ఈ రాజధాని నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ఎందుకు కొనసాగలేదు అని చూస్తే, ఏదైతే రైతులకు కొంతమందికి ఎక్కువ రావాలి అనేటువంటి భావన ఉంటుంది, లేకపోతే తమ భూమి విలువైనటువంటిదని భావన ఉంటుంది. అటువంటి రైతుల్ని ప్రేరేపించి వాళ్ళందరూ కూడా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళేటట్లు చేసింది. అంటే వీళ్ళే కేసులు వేయించడం జరిగింది. అది దాదాపు ఒక 2 సంవత్సరాల పాటు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో ఉంది. వరల్డ్ బ్యాంకుకు కూడా కొన్ని లెటర్స్ రాయటం జరిగింది. ఏది ఇక్కడ భూములు ఏదో బలవంతంగా లాక్కున్నారనో, లేకపోతే ఇంకోటి అన్నారు అనేది చేయటం జరిగింది. వాస్తవంగా అటువంటి ధోరణి లేదు. ఎవరైతే కొంతమంది రైతులకు తమ భూమి విలువైందే కాబట్టి ఆ రైతులు తమకు ఇవ్వటం ఇష్టం లేనప్పుడు దాన్ని కోర్టులో ఆశ్రయించడం తప్పులేదు. ఆ కోర్టుల్లో జాప్యం వలన ఇప్పటికే రాజధాని నిర్మాణం ఆగిపోయి చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాం. Because of this, the government passed the time with designs of the capital city by believing that Amaravati will be one of the most important capital cities. Many companies took forward steps to establish their companies there. To give space to 25 central government organisations, Babu government made agreements. Some organisations paid the money and made the agreements. Some had started their constructions. SRM and VIT educational institutes started functioning from the capital city. Another educational institution, Amaravati, laid foundations in 2018 of February. The construction started in 200 acres. Because of this growth, everyone started to focus on advanced capital city of Amaravati. Opposition party leaders MLA and MPs stated that they're not against Amaravati and announced that Amaravati will be the capital. During the elections of 2019, Amaravati people and Amaravati farmers elected YCP as government. All over the state, 151 places they have won. On May the 30th, YS Jagan Mohan Reddy took an oath as the CM. YS Jagan Mohan Reddy నేను Andhra Pradesh రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. The ruling party in Andhra Pradesh was changed. Capital city's construction work stopped where it was. The people who had given land got worried a bit, but considering that because of the change in government is taking the time, they kept quiet. On 24th of June 2019, the newly formed government have announced that they are arranging a meeting. From this hall, I am giving instructions and I'm giving orders that this will be the last meeting from this hall. Tomorrow, the meeting will be held in SP and demolition starts from this building. ఇదే హాల్లో నుంచి I am giving instructions, I am giving orders that this will be the last meeting here in this hall. రేపు ఎస్పీల మీటింగ్ అయిపోతుంది. ఎల్లుండికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ డిమాలిషన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ బిల్డింగ్. Because of this, people got confused about the government's supportiveness to the capital city. 20th of August 2019, in 29 villages, the most of the development work happened. As a part development, construction of roads, building constructions and public and private constructions happened. Farmers and people had hopes in the future, but because of political practices, they got worried. With the words of Mr. Bocha Sacham Narayana stating that we are rethinking on the capital city, again the capital city came into discussions. నా పేరు జే సుందరాయణ అండి, బార్బర్ షాప్ అండి. అదన్నీ తీసేసామండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పిల్లల భవిష్యత్తు, నాకు 2 ఆడపిల్లలు 2 మగపిల్లడు, వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఉద్దేశం ఎరాకరాన్ని నేను ఇచ్చానండి వాళ్ళకి. సరే ఈయన వచ్చి నేను బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను, మా నాన్న తలదన్నేటట్టుగా చేస్తాను అన్నాడంటే, ఈయన కుర్రాడు కదా చేస్తాడనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి మేము ఓట్లు వేసి ఇవాళ వచ్చిన తర్వాత
ఏమీ లేదండి. మేము జీవోత్సవంలాగా బతుకుతున్నామండి. తింటున్నామే కానీ ఎప్పుడో వచ్చినప్పుడు అది కోర్టు పోతే మొట్టికాయలు వేస్తే వాళ్ళు కౌలు ఇస్తున్నాడు, లేకపోతే ఇవ్వటలా. మేము చంద్రబాబు నాయుడు 5 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తే అమ్మో ఎంత బిల్డింగులు కడుతున్నాడు, ఎంతంత రోడ్లు బాస్తున్నాడు, ఎంతంత పనులు చేపిస్తున్నాడని మేము ఆ పనులు చూసి ఎంతో సంతోషపడ్డాం. మాకు ఎప్పటికప్పుడు కౌళ్ళు వేస్తుంటే ఏమోలే మనం ఈ కౌలుతోటి ఈ 4 ఏళ్ళు కష్టపడితే ఈ 4 ఏళ్ళు ఉండాక మన ఫ్లాట్లు మనకు వస్తాయి, మనం అప్పుడు అభివృద్ధి అయిన తర్వాత మనం బాగానే బతుకుతాంలే అనుకున్నాం. కానీ నువ్వు వస్తావు ఈ దుర్మార్గ పని చేస్తావు అని మేము అనుకోలేదు. మా ఎంతకి మేము భూములు ఇస్తాము రండి అయ్యా, మా అమరావతిలో మీరు రాజధాని పెట్టండి అయ్యా అని మేము అడగల. తాతల తండ్రుల నాటి భూములు, కన్న తల్లి కన్నా ఎక్కువ ప్రేమతో చూసుకునే భూములు, ఇట్లాంటి భూములు మేము ఇయ్యమన్నాం. ఆయాల అమ్మా మీ ఒక్కళ్ళ కోసం కాదు, 13 జిల్లాలు బాగుపడతాయి, 5 కోట్లు ప్రజలు బాగుపడతారని బతిమలాడితే మేము ఆయాల రాజధాని ఇస్తే నువ్వు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ఏడుపు తప్పితే సంతోషం ఎరగం. మేము అట్లాంటి పని చేశావు, ఒక్కసారి చూడండి అని అందరిని బతిమలాడి అవ్వ తాత అక్క చెల్లెని బతిమలాడి అందరిని ఎత్తి చేతులు పెట్టావు. From the time they got into power, they have been saying that they would abide to the construction of the capital city. With the words of Mr. Bocha Sacham Narayana stating that we are rethinking on the capital city, again the capital city came into discussions. విశాఖపట్నానికి రాజధాని ఎవరు అడిగారని ఒక మనిషి, ఎస్ విశాఖపట్నం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి అభివృద్ధి చెందాలని చిత్తశుద్ధితో మేము అధికారం ఉన్నప్పుడు, మేము అధికారం లేనప్పుడు, ఇవాళ మళ్ళీ అధికారం ఉన్నప్పుడు అదే ప్రయత్నంలో అదే మాకున్న ప్రతి అవకాశాన్ని దాని గురించి వినియోగిస్తూ మేము చేసుకొస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చెందాలని మా ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము అడిగాం. లేకపోతే అక్కడ వచ్చి 5 గ్రామాలు 10 గ్రామాలు అక్కడ చేస్తున్న ఇది టెంట్ల కింద కూర్చున్నారు వాళ్ళే ప్రజలు, మరి ఇంకెవరు వాళ్ళే రైతులు, ఇంకెవరు రైతులు కాదు. 2 కమిటీలు మేము నియమించినవి, అంతకుముందున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన ఒక కమిటీ, అన్ని తాలూకా విశ్లేషణ చేసాం. ఆఖరిగా మరి 3వ కమిటీ హైపవర్ కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ మీద నిర్ణయం తీసుకుని క్యాబినెట్లో పెట్టి అసెంబ్లీలో పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇది వాస్తవం కాదా? ఇటీవల రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు బొత్స సత్యనారాయణ గారు, స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం గారు, ఇట్లానే చాలామంది మంత్రులు కూడా ఈ అమరావతి మీద ఒక విష ప్రచారంతో దాడి చేశారు. అమరావతి అనేది వరద ప్రాంతం, మునిగిద్ది. మరి గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనే కోర్టు 100 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా ఇక్కడ ముంపు కాలేదనేది వాళ్ళు తీర్పిచ్చి అవార్డు ఇచ్చారు. నిర్మాణాలకు పనికిరైనటువంటి భూమి అని ఒక తప్పుడు ప్రచారాన్ని సమాజంలో తీసుకొచ్చారు. ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా మేము మద్రాసు ఐఐటి వాళ్ళని అడిగితే అసలు రిపోర్టే మేము ఇవ్వలేదన్నారు. ఇట్లా తప్పుడు సమాచారాన్ని సమాజంలో పంపడం తీవ్రంగా మేము అమరావతి రైతులుగా ఖండిస్తున్నాం. తమ్మినేని సీతారాం గారు ఇది ఎడారి, ఇది శ్మశానం, ఇక్కడ ఏమీ లేదన్నాడు. సరే అట్లాగనే ఇది అడవి, శ్మశానం, మునిగిపోయేది, కట్టడాలు పనికిరాదు అని మీరే చెప్పారు. మరి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన మొత్తం కూడా 1,00,000 మందికి ఇక్కడ నివాస స్థలాలు ఎట్లా ఇద్దాం అనుకున్నారు? ప్రజలను ముంచడానికా, నిర్మాణాలు కూలిపోతే చచ్చిపోవడానికా, ఈ అడవిలో జంతువులు వచ్చి వాళ్ళని పీక్కు తినడానికా? మరి మీరు ఎందుకు ఇద్దామన్నారు? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి. వాళ్ళతో పాటు మేము రాష్ట్ర ప్రజల మొత్తాన్ని కూడా ఆలోచించమని కోరుతున్నాం. By that time, their boundaries and the lands were erased. These won't be useful to do farming again. The farmers' rage, thinking, and their belief on the future probed them towards protests. Over the decades, there were no situations where the protests happened in Amaravati. For the first time in history, hundreds of people conducted roadblocks. In Valgapudi, they continued their protest in tents. This is the first step in the Amaravati movement. Later, in every village in the capital area, farmers' protest camps were raised. The farmers, women, children, waged farmers everywhere involved in the safeguard of the capital. On 17th December 2019, elaborate discussions were happening among the people from Andhra Pradesh. The farmers from different villages of Amaravati are protesting.
During the same time, Chief Minister Jagan Mohan Reddy gave an existing announcement in Assembly. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ ఒక తీర్మానం కూడా, ఒక రెజల్యూషన్ కూడా చేస్తా ఉంది అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ప్రజల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులను బేరీజు వేసుకొని, చారిత్రక ఒప్పందాలను గౌరవిస్తూ రాష్ట్రంలోని 3 ప్రాంతాల ప్రజలకు సమన్యాయం జరిగే విధంగా పరిపాలన, అభివృద్ధి, వికేంద్రీకరణ లక్ష్యంగా వివిధ అనుభవజ్ఞుల కమిటీల సూచనలు పరిశీలించి రాజధాని విధులను 3 ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి నిర్ణయించడమైనది. ఈ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ కార్యాలయాలను, అమరావతి ప్రాంతంలో శాసన వ్యవస్థ కార్యాలయాలను, కర్నూలు ప్రాంతంలో న్యాయ వ్యవస్థ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి తీర్మానించడమైనది అని చెప్పి తెలియజేస్తారు. People started protesting after listening to the announcement of 3 capital cities, bursting with enthusiasm. గ్రామ సభలు జరిపి ఆ ప్రభుత్వం ప్రాసెస్ అంతా చేసుకెళ్ళేటప్పుడు మన గౌరవనీయ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఏం సాగిచ్చాడు? అమరావతిలో 4840 గజాలు రైతెత్తంటే 1250 గజాలు 1450 గజాలు ఇవ్వటం ఏంటి? వాళ్ళకు వార్షిక కవులు అట్ట ఇవ్వటం ఏంటి? మరి అమరావతిలో వ్యవసాయం లేకపోతే వ్యవసాయం మీద బతికే కూలీలకు 2500 ముష్టి వాళ్ళ మొహాన్ని ఇదిలిస్తున్నారు. 2500 ఇవ్వటం ఏంటి? నేను వస్తే 5000 ఇస్తాను. అదేవిధంగా రిటర్నబుల్ ఫ్లాట్స్ రూపంలో 1800 గజాలు 2000 గజాలు ఇస్తాను. అదేవిధంగా ఎస్ఐటి ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ప్యాకేజీ పూర్గా ఉంది నా దృష్టిలో, వాళ్ళకు కూడా పట్టా ప్యాకేజీ ఇస్తాను. ఇవన్నీ సొల్లు కబుర్లన్నీ, సోది కబుర్లన్నీ చెప్పాడు, మమ్మల్ని కన్వీనియన్స్ చేశాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గ్రాఫిక్స్, చంద్రబాబు నాయుడు ఏం కట్టలేదు. నేను వస్తే గనక ఒక అద్భుత రాజధానిని చాలా వేగవంతంగా త్వరితగతం కడతానని తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టాడు. ఇవన్నీ చెప్పాడు. ఆయన మాటలు నమ్మి ఈ దాదాపు 29 గ్రామాలు 2 నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉన్నాయి. 2 నియోజకవర్గాలు కూడా ఆ వైకాపా అభ్యర్థులను గెలిపేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కూడా అమరావతి ప్రజలకు వ్యతిరేకత లేనట్టే కదా. ఆ రోజు నువ్వు డిసెంట్ ఎందుకు వ్యక్తం చేయలేదు? నువ్వు కనుక డిసెంట్ వ్యక్తం చేస్తే మేము భూములు ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు కదా. ఒక ఎనానిమస్లీ రెజల్యూషన్తో నువ్వు అసెంబ్లీలో బిల్ పాస్కి నువ్వు కూడా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించి ఇవాళ ఎట చెబుతావు? అసలు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరించి ఎవరిని నాశనం చేద్దాం అనుకున్నావు? ఎవరి జీవితాలతో చెలగాటమాడదాం అనుకుంటున్నావు? 3 capital cities, abrasion escalated. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో 3 రాజధానుల బిల్లుని ఆమోదించారు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం, వినాశకరం కూడా. జగన్ గారు వారి పార్టీ చెప్పుకునేది, జగన్ గారు మాట మార్చరు, మడమ తెప్పరు. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు 3 రాజధానులు బిల్లు పెట్టారు? నిజంగా మీకు ఇదే ఉద్దేశం ఉంటే ఎన్నికల ముందే మాట చెప్పొచ్చు కదా ప్రజలకి. ప్రజలు ఎలా తీర్పిచ్చేవాళ్ళు? ప్రజలు తీర్పును పడ్డప్పుడు మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. గత అసెంబ్లీలో మీరు స్వయంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండి అన్ని విధాల అండదండలు ఇచ్చిన అసెంబ్లీ సాక్షిగా, ప్రజల సాక్షిగా ఎన్నికల ముందు మాట ఇచ్చి ఇవాళ 3 రాజధానుల చట్టం చేయటం ఏ రకంగా న్యాయం? ప్రజలను వంచడం కాదా ఇది? ఎక్కడైనా దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో 3 రాజధానులు ఒక రాష్ట్రానికి ఉండి లేకపోతే ఒక దేశానికి ఉండి సక్సెస్ అయినవి ఉన్నాయా? రాజధానుల విషయంలో మీరు వాళ్ళు వచ్చి 1 కాదు 3 అన్నారు. రేపు ఇంకో ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుంది, ఓ 4 ఏళ్ల తర్వాత 5 ఏళ్ల తర్వాత. వాళ్ళు వచ్చి 10 రాజధానులు అంటారు. ఇక్కడ మీరు నిర్ణయిస్తున్నారు, ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ కాదని ఇంకోటి నిర్ణయిస్తారు. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మారినప్పుడు, పార్టీ మారినప్పుడల్లా, ముఖ్యమంత్రి మారినప్పుడు రాజధానులు మారిపోతాయా? ఇది ఎక్కడైనా ఉందా? ఇంకొక వైపు ఏం చెప్తున్నారు? 1,00,000 కోట్లు డబ్బులు లేవు, ఇంత కట్టాలంటే కష్టపడ్డారు. ఒకదానికి కట్టాలంటే డబ్బు లేవు, 3 కట్టాలంటే డబ్బులు వస్తాయా? ఇది తెలుగుదేశం రాజధాని కాదు, వైసీపీ రాజధాని కాదు, ఇది ప్రజా రాజధాని. పార్టీలు మారుతాయి, ప్రభుత్వాలు మారుతాయి, ముఖ్యమంత్రులు మారచ్చు, కానీ రాజధాని కొనసాగాలి. ఆ రకమైన రీతిలో కాకుండా ఏకపక్షంగా మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం భవిష్యత్తులో ప్రజల ప్రతిఘటన ఎదుర్కోక తప్పదు, న్యాయపరంగా కూడా మీరు భవిష్యత్తులో చిక్కులు ఎదుర్కోక తప్పదు అనేది గమనించాలి. 3 capital cities, abrasion escalated. At the same time, by saying many reasons, government has launched 144 section and started the curfew in the villages. The government has started arresting the peaceful protesters, people without reason. By facing all the odds, farmers have recognised that there is a need for a long series of protests. Arrests have shifted from tens to hundreds. Many attempts were made to calm down the protests by shifting the arrested protestants to long-distance jails. In the name of arrests, the protest areas got empty and the jails got full.
So the woman who has never come out of the house has come out to protest for the capital. డిసెంబర్ 16వ తారీఖు 3 రాజధానులు అని చెప్పారు. మేము ఏకైక రాజధాని అమరావతికి మాత్రమే పొలం ఇచ్చాం. 3 రాజధానులు అంటే మరి ఆ రోజు మరి వారు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండి పొలం ఈమని చెప్పారు. వారు చెప్పారని మేము ఇచ్చాం కూడా. మరి ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత 3 రాజధానులు అన్నారు. మరి 3 రాజధానులు అంటే ఏ విధంగా 3 రాజధానులు చేస్తారు? ఇక్కడ చూస్తే మరి అభివృద్ధి అనేది లేదు. మమ్మల్ని చూస్తేనేమో మరి అలుపెరగని ఉద్యమం చేస్తున్నాం 3 సంవత్సరాల నుంచి. When women came forward to move the protest forward, they have faced extreme physical and mental violence. చంకు దొరుకుడికి వెళ్తుంటే ఎంతోమంది పోలీసులు అండి స్పృహ లేకుండా నేను పడిపోయాను. దాంట్లో నన్ను ఈడ్చుకెళ్తున్నారండి. ఎట్లా ఈడ్చుకెళ్ళారో నాకు ఆ టైంలో పిల్లలు గుర్తొచ్చారండి. నాకేమైతే పిల్లలు ఏమవుతారండి బాధ ఉంది. కానీ ఎట్లా అట్లా మా పిల్లలు నన్ను లాక్ బయటకు తీసుకొచ్చారండి. ఇట్లా ఎన్నో బాధలు. మొండల్లారా మీరు కమ్మారు అయితే పొలాలు పనికిరావండి. కమ్మారు పొలాలు ఎందుకు తీసుకున్నారండి? ఇక్కడ అన్ని కులాలు ఉన్నారు, అన్ని మతాలు ఉన్నారండి. ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు. బట్టల గురించి కానీ బట్టలు పొడి చీరలు కట్టుకోకుండా ఉద్యమానికి వస్తున్నారంట. ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో మానసికంగా ఇబ్బందులు పడ్డాము. తరతరాల నుంచి పచ్చిన పొలాలని కాదని గవర్నమెంట్ కానీ ఇచ్చాము. ఎందుకంటే డెవలప్ అయిద్దని ఎక్కడో ఎంతోమంది వచ్చి మన రాజధానిలో పనులు చేసుకొని వాళ్ళ పిల్లల్ని పోషించుకుంటారని ఇచ్చాము. ఇప్పుడు మా పిల్లలకే ఏ జీవనాధారం లేకుండా అయిపోయి మా పిల్లలు దూరంకి వెళ్ళి వాళ్ళు జీవించాల్సి వస్తుంది. Along with women, they have arrested kids. And all the lands belong to Chaldees. So it's not Amaravati, it is Amaravati. Chaldees' capital has been propagated, and they tried to make the protest for the capital as a useless effort. అమరావతి రాజధాని కమ్మరావతి అని ఒక ముద్ర వేసి అమరావతిలో ఉన్న దళితులను ఆర్థికంగా అణగదొక్కే కుట్ర జరుగుతుందని చెప్పి నేనైతే ఒక దళిత మహిళగా అమరావతికి రాజధానికి భూమి ఇచ్చిన రైతుగా నేను ఆరోపిస్తున్నాను. దానికి కారణాలు కూడా నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే అమరావతి రాజధాని అనే 29 గ్రామాలు ఉన్నది తాడికొండ నియోజకవర్గం. అంటే తాడికొండ నియోజకవర్గం ఎస్సీ రిజర్వ్ నియోజకవర్గం. అంటే తాడికొండ నియోజకవర్గంలో మోర్ దాన్ 60% పీపుల్ దళితులు ఉన్నారు. అలాంటి దళితులు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియాలో రాజధాని పెట్టడాన్ని నిజానికి మేము గత గవర్నమెంట్ హయాంలో రాజధాని ప్రకటించినప్పుడు చాలా సంతోషించాము. ఎందుకంటే చుట్టూ 4 నియోజకవర్గాలు కూడా దళితులవే. ఇక్కడ అమరావతి రాజధాని గనక అభివృద్ధి జరిగితే చుట్టూ ఉన్న 4 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న దళితులు కూడా ఆర్థికంగా బలపడతారు. మా దళితుల త్యాగాలకు గుర్తుగా ఇక్కడ అమరావతిలోనే నేలపాడు శాఖమూరు దగ్గరలో స్మృతి వనం అని చెప్పి అంబేద్కర్ స్మృతి వనం అని చెప్పి ఒక 20 ఎకరాలలో 100 కోట్లతో 125 అడుగుల ఎత్తులో మా దళిత దేవుడైనటువంటి అంబేద్కర్ గారిని అక్కడ ప్రతిష్ఠించాలని చెప్పి అక్కడ ప్లేస్ని కూడా అరేంజ్ చేసి నిధులు కేటాయిస్తే మీరు చేంజ్ చేశారు. మా దళిత దేవుడిని మా ప్రాంతంలో ఉండకుండా అంబేద్కర్ గారి జ్ఞాపకాలు అనేవి ఇక్కడ ఉండకూడదని చెప్పి మీరు తీసేశారు. దీన్ని మేము దళితులందరూ కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. రాజధాని అమరావతిలో 80% మంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలమైనటువంటి మేమందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాం. రాజధాని అమరావతికి భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతన్నల్లో ఎక్కువ శాతం అసైన్ రైతులమైనటువంటి మేము కూడా ఉన్నాం. ఇక్కడ రాజధాని అమరావతిలో అసైన్ రైతులకు ఏదో అన్యాయం జరిగింది అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ మాకు జరిగింది న్యాయం అండి. ఇక్కడ మాకు జరిగింది న్యాయం. భారతదేశ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా అసైన్డ్ భూములను ప్రభుత్వానికి అవసరమైతే ఉచితంగా తీసుకున్నారు. కానీ మా భూముల్ని రాజధాని అమరావతికి ఉచితంగా తీసుకోవాలా. మాకు ప్యాకేజీ ఇచ్చారు. ప్యాకేజీతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ అవకాశం ఇచ్చారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం అండి. మా భూములు ఇప్పటివరకు రిజిస్ట్రేషన్ లేవు. అలాంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిజిస్ట్రేషన్ అవకాశం కల్పించారు. అది మాకు ఒక వరంలాగే మేము చెప్పుకోవాలి. గత ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ సుమారు 40,000 మంది కార్మికులు ఇక్కడ రాజధాని అమరావతి పనులు చేపట్టి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ పనులు చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతు కూలీలు మేమందరం కూడా ఏం చేసామంటే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకున్నాం. అలా మా జీవన భృతి చాలా బాగుంది. అలాగే ఈ కంపెనీలలో మగవాళ్ళందరూ కూడా సెక్యూరిటీ గార్డులుగా పనికెళ్ళారు. జీవన ఉపాధి బాగుంది.
ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడో అప్పుడు నుండి మా దళితుల జీవితాలు నాశనమయ్యాయి. రావటంతోనే దళితులకు జీవనోపాధి అయినటువంటి ఇసుకను లేకుండా చేశాడు. The Capital City Development Board, APCRDA, had bought 10 places of Guntur district and 12 places from Krishna district, total 22 constituencies under the perimeter. రాజధాని నిర్మాణం కోసం, రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం 29,000 రైతు కుటుంబాలు 34,200 ఎకరాలు భూమిని ఇవ్వటం జరిగింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం కులాలకి, మతాలకి, వర్గాలకి అతీతంగా మేమందరం కూడా ఇచ్చాం. దీంట్లో అందరూ కూడా సన్నకారు, చిన్నకారు రైతులే. మేము ఇచ్చినటువంటి భూమిలో 20,490 మంది ఎకరం కంటే లోపు ఉన్నటువంటి సన్నకారు, చిన్నకారు రైతులు. అదేవిధంగా 5,227 మంది 2 ఎకరాల కంటే లోపు ఉన్నటువంటి సన్నకారు రైతులు. అదేవిధంగా 3,227 మంది 5 ఎకరాల కంటే లోపు ఉన్నవాళ్ళు. మరి ఈ మొత్తంగా 5 ఎకరాల లోపు ఉన్నటువంటి రైతులను చూసుకుంటే 29,000 మందిలో 28,000 మంది 5 ఎకరాల లోపు సన్నకారు, చిన్నకారు రైతులు. 25,700 మంది 2 ఎకరాల కంటే లోపు ఉన్నటువంటి సన్నకారు, చిన్నకారు రైతులు. ఈ ప్రభుత్వం చెబుతుంది ఇక్కడ ఒకే కులం, ఒకే మతం, ఒకే పార్టీ అని చెబుతుంది. అది వాస్తవం కాదు. రాజధాని నిర్మాణానికి ఇచ్చినటువంటి భూముల్లో 32% మంది ఎస్సీలు ఉన్నారు. అదేవిధంగా 18% మాత్రమే ఇక్కడ కమ్మవారు ఉన్నారు. 23% మంది రెడ్డి సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఉన్నారు. అదేవిధంగా 14% మంది బీసీ సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఉన్నారు. 9% మంది తెలగ కులానికి చెందినటువంటి వారు 9% మంది ఉన్నారు. మైనార్టీలు కానీ ఇతరులు కానీ 4% మంది ఉన్నారు. అంటే ఈ రాజధాని సన్నకారు, చిన్నకారు, బడుగు బలహీన వర్గాల రాజధాని అని ఈ గణాంకాలను బట్టి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సరే ఇటువంటి దుష్ప్రచారం మానుకోవాలని మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం. In Amaravati, 2.1 million square kilometre construction was started, and in 3 years, 400,000 square kilometres of constructions were completed by the previous government. Within short span, many constructions came to an end. After development from the leftover land, the finance generation was planned in the capital city. It is developed as a self-finance capital. But by that time, farmers were not getting money from the government. They have decided to spend money out of the amount that they received from the government for the court and started the protest. అమరావతి నగరాన్ని 54,000 ఎకరాలలో ప్లాన్ చేసిన తర్వాత అప్పటి ప్రభుత్వం ఓడిపోవడంతో కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఈ రాజధానిని ఇక్కడి నుంచి తీసేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ దానికి ఎటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది అని దాన్ని చట్ట రూపంలో చట్టం తీసుకొచ్చి చట్టం ద్వారా రాజధానిని ఇక్కడి నుంచి తరలించాలి. ఆ తరలించడానికి అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి, వికేంద్రీకరణ అనేటువంటి ఒక మిషతొడిగి ఒక చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది. ఆ చట్టాన్ని యొక్క రాజ్యాంగ భద్రతని రైతులు కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. హైకోర్టు ఫుల్ బెంచ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇలా రాజధానులు మార్చడానికి హక్కు లేదు, అట్లాగే రైతులతోటి వాళ్ళకున్నటువంటి ఒడంబడిక ప్రకారం రైతులకి ప్రామిస్ చేసినటువంటి అన్నిటినీ ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత గవర్నమెంట్కి ఉంది. అట్లాగే వాళ్ళకి భూమి తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ రాజధానిలో ఇవన్నీ ఉంటాయి, లివబుల్ సస్టైనబుల్ క్యాపిటల్ సిటీలో వాళ్ళకి రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ ప్లాట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ ఒడంబడికని బ్రేక్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఆ ఒడంబడికని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది అని చెప్పి ఫుల్ బెంచ్ జడ్జిమెంట్ చెప్పడం జరిగింది. అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా 3 రాజధానులు లేదా 4 రాజధానులు లేదా 10 రాజధానులు ఎన్నైనా పెట్టుకోమనండి. ముందు అమరావతిలో రైతులతో చేసుకున్న ఒడంబడికని పూర్తి చేసి అక్కడ పూర్తి చేస్తామన్న బిల్డింగ్లన్నీ పూర్తి చేసి తర్వాత ఇంకా రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలని అభివృద్ధి చేయమనండి. కానీ వాళ్ళ రైతులకు ఇచ్చినటువంటి మాట, రైతుల దగ్గర భూమి తీసుకునేటప్పుడు ఏ ఒడంబడిక మీద తీసుకున్నారో ఆ ఒడంబడికని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ జగన్ ప్రభుత్వం ఉండొచ్చు, రేపొద్దున ఇంకొక ప్రభుత్వం ఉండొచ్చు, ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా రైతులతో చేసుకున్న ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిందే. After many protests, the capital of Andhra Pradesh protest turned to a state protest. 29 villagers, farmers, assigned farmers, farmers' labourers, women and even kids participated in sieging the assembly. The people who participated in this activity faced serious police attack.
By identifying that with violence, the protest can't be taken for long, and they have opted for peaceful protests in the villages. From January 17, 2017, they have organised the camps and still continuing to protest. The present Amaravati is with crazy plans, half-dug holes, big roads, rusted infrastructure, half-constructed buildings, incompleted high-rise buildings. It looks like a lost land. Thousands of millions of rupees were invested in construction, and just because of political reasons, everything is getting wasted. The wastage is not only for political parties or government. The used funds and the losses of constructed buildings will be on the people of Andhra Pradesh. Amaravati movement has completed 2 years and is still continuing. To this day, all the leaders of YCP are mentioning decentralization and continuing the three capital idea. అమరావతి రాజధాని 3 ముక్కలు చేయాలనేటువంటి పన్నాగం ఏదైతే ఉందో అది చట్టపరంగా సాధ్యం కాదు, అది అసాధ్యం. ఎందుకంటే స్పష్టంగా స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అంటే పార్లమెంటులో తయారు చేయబడిన యాక్ట్ ప్రకారము కేంద్ర ప్రభుత్వానికే ఒక రాజధానిని నిర్ణయించుకోవటానికి అవకాశాలు కల్పించేటువంటి డెలిగేషన్ పవరు ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తుంది. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీ సిఆర్డి యాక్ట్ ద్వారా ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించి దాని ప్రకారం కొన్ని వందల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసిన విధానం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మరి దాన్ని ఎక్కడ పోర్చాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు 143 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏదైతే ఇక్కడ నిర్మించాలనుకుందో దానికి సంబంధించి కూడా జీవోలు ఇష్యూ చేయటం, అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజధాని అమరావతి అని చెబుతూ అమరావతి రాజధానికి కూడా రీసెంట్గా 2000 కోట్లు కేటాయించడానికి కూడా నిర్ణయం తీసుకోవటం, అట్లాగే ఇప్పుడు జరిగినటువంటి లీగల్గా మనం చూసినట్లయితే ఇప్పటివరకు మరి రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఈ అమరావతిలో భాగస్వాములుగానే ఉంటారు. కాబట్టి రైతులు ఏదైతే ఈ అమరావతిని ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి వారు అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యారో అదే తరహాలో వాళ్ళకి అవకాశం లేకుండా వాళ్ళ అభిప్రాయం లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం వన్ సైడ్గా తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదో. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వము రైతులు ఇద్దరు కలిసి ఒక అగ్రిమెంట్ అయ్యారనగా ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ అధికారాన్ని చలాయించడానికి వీల్లేదు. ప్రభుత్వం కూడా ఒక పార్టీగా చూడబడుతుంది, రైతులు కూడా ఒక పార్టీగా చూపడతారు కనుక ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ నథింగ్ బట్ ఏ కాంట్రాక్ట్. కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ని ఎవరు వైలేట్ చేసినా అది చట్టవిరుద్ధమే అవుతుంది కనుక ఈ ప్రభుత్వం అధికారాన్ని చలాయించడానికి కానీ అట్లాగే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి కొత్త చట్టాలు తీసుకురావాలని కానీ కొత్త జీవోలు తీసుకురావాలి కానీ కొత్త పన్నాగం చేయాలని చెప్పి తెలిసినా సరే అది చెల్లనేరదు. What is the reason for not considering Amaravati as a capital? Is it because of the scams and injustice done for the farmers? Or Amaravati is not suitable for construction? Or the previous government has done scams and corruptions in the process, thinking it's typical to arrange funds for the construction of Amaravati. With the development of Amaravati, the whole state's development will be dropped? Or is it because nothing happened beyond graphics in the capital? The question in the minds of people were not answered by the YCP party after getting power. It hasn't proved anything. Doing politics on Amaravati is a loss to Andhra Pradesh. For Andhra Pradesh, the capital city itself is not only the problem. In South India, it is a state with less capital and will be left as an undeveloped state. For this, the chances are high. Because of separation, it got into losses, and to stop it from getting into another wrong decision, the people have to take a wise decision to stop decentralization. To construct the capital, the people who came forward by donating the lands, the farmers and their future should be ready for the financial losses, cut of serious compulsions and a tax the justice succeeded in fighting with self-respect for the future of Andhra Pradesh by conveying people's belief to the government with a slogan of one state, one capital.
by uniting the people and hoping for success. The movement is continuing.